ಮಕ್ಕಳದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿದ್ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಜಾಬ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅನಾವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದೇವ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ನಾವು ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾಯಿ ತರ ಅಲ್ದಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಪಿ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ ಕೈಯಾಗ ತಗೊಳಿಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ನಡೆದ ಇದು ಕೇಸ್ ನಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪಿ ಸರ್ ಈಗ ಎಸ್ಪಿನ ಸರ್ ರೀಸೆಂಟ್ 15 ದಿವಸ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡದಲ್ಲ ನಾವೇನೋ ಇದು ಮಾಡೋಣ ನಾವಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಆಗ್ತದೆ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಕೋಟಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಬಡವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ರ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್. ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಈಗ ಮರ್ಯಾದಿನ ದೊಡ್ಡದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಸರ್. ಮರ್ಯಾದೆ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದ್ರಿ. ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಪ್ತಿ ಐತಂದ್ರ ಅಸಹ್ಯ ಅಲ್ರಿ, ಬದುಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇವ್ರಿ ಸರ್. ಅದ್ರೇನ್ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಊರ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೈತ್ರಿ. ಇದೊಂದು ಮುಗಿತ್ ಸರ್. ನಮ್ ಜೋಡಿ ಸಂಗಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಹೋಗ್ಯಾರ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನೂ ಇದು ಮಾಡಿದಕ್ಕ ಅವರು ಹೊರಗಿನ ರೊಕ್ಕ ತೆಗೆದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಕೊಂಡಾರ ಸರ್. ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ 2023 ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ ಆಗ್ಯದ. ಖೂನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಅವ್ರ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ರೇ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇರೋರ ಆಧಾರೆ. ನಾವು ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣತಂಬ್ರು, ಒಬ್ರು ಪಪ್ಪಾರಿ, ಅಜ್ಜಿ ಒಬ್ರಿ, ಅವ್ರೇ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್. ನಾವೀಗ 3 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಇರಾಕೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊರ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ನಾಗ ಉಳ್ದೈತಿ. ನ್ಯಾಯನೇ ಸಿಗಾಕ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗೆ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾತಾಡಕತ್ತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। कैंप मोर कंपनी के नाम से करोड़ों रुपए का अब यहाँ पर धोखाधड़ी हो गया है, ताकि इस कंपनी के नाम पर दिन में ही कुछ लोकल लीडरों ने तारे दिखाकर कहीं लाखों रुपया लूट ले गए हैं। ताकि इस पर अब यहाँ पर पत्रकारों को बुलाकर प्रेस मीट रखकर अब यही आरोप करने लगे हैं, ताकि कहीं लोकल लीडरों ने मिलकर जमीन जायदाद लेने के लिए कहा और उनके पास से कहीं लाखों रुपया ले लिया। ताकि 2 गुना बन जाए, डबल पैसा बन जाए, ताकि इन पैसों पर आप अमीर बन जाएंगे, बहुत बड़े दौलतमंद बन जाएंगे। ये सब तारे दिखाकर इनके नाम पर एक कंपनी का नाम दिखाकर आप दिन दहाड़े ही इनको धोखे में रखकर लूट लिया पैसा। तो अब यहाँ पर कहीं वकीलों ने मिलकर उन्होंने वकीलों का कर्तव्य देखो कहां से कहां आ गया है। अदालत में लड़ना चाहिए। अब वहां पर उनको इंसाफ दिलाना चाहिए। लड़कर आप पत्रकारों के सामने कहकर आप अदालत में लड़ने की सोच रखी है, ताकि आज इस कलर जमाने में भी अब इस तरह धोखा होने लग गया है, धोखा देने लग गए हैं और लोग भी धोखा बहुत आराम से खाने लग गए हैं। ताकि सब घूमकर पत्रकारों के सामने ही बताते हैं, ताकि दुनिया में पता चले ताकि धोखाधड़ी किस तरह चलने लग गया है। ये तो कोई नई बात नहीं है जो विजयपुर शहर में, ताकि ऐसे कोई ये नया नहीं है। ऐसे बहुत सारे धोखे खाकर आज धक्के खाकर इन्होंने कुछ लोग शहर छोड़कर चले गए, कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए, कुछ लोगों का पता ही नहीं है उस तरह चले गए। ताकि इसलिए लोगों से धोखा खाकर आज भी जमीन जायदाद विजयपुर में खरीदना इतना मुश्किल हो गया है। कुछ लोग खरीदार है, उनके विरोध कोई भी बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक राजनीति में है। ताकि उनके ही कठपुतली में कुछ अधिकारी है, ताकि उन्होंने जो जमीन चाहते हैं वो खरीदते हैं, मगर उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाते। ताकि इसलिए उनके पास कानून है, उनके पास राजनीति की ताकत है और ना जाने उनके हाथों में अधिकारी है, ताकि इसलिए उनको लड़ नहीं सकते। ताकि इसके लिए इस कमजोरी की वजह से आज बहुत सारे लोग दौलत खो चुके हैं, आज बहुत सारे लोगों की जमीनें कब्जा कर चुके हैं। ताकि ना जाने ऐसे विजयपुर शहर में एक फ्लैट भी खरीदना है तो लोग सोच समझ के खरीदते हैं, ताकि उतना विजयपुर शहर का नाम मशहूर हो गया है। ताकि कब किस वक्त धोखा देते हैं पता नहीं है, कब किस वक्त मीठे बातें कर कर लूट जाते हैं पता नहीं, मगर ये सोचकर आसपास दूसरे गांव के लोग यहाँ पर किसी के साथ रिश्ता करना या फिर किसी के साथ लेन देन करना या किसी के साथ पैसों का देन लेन करना
बहुत मुश्किल हो गया है, मगर डरते हैं इस विजयपुर शहर से, ताकि दिन दहाड़े ही यहाँ पर देखते देखते ही धोखा दे जाते हैं और ना जाने धोखा खाकर लोग ना जाने किस किस लीडरों के पास चले जाते हैं, ना जाने कहां कहां पर जाकर इंसाफ पूछते हैं। जब इंसाफ ना मिलता है तो यहाँ पर प्रेस मीट करते हैं, तो यही समझाते हैं। आप भी जरा इस विजयपुर शहर से लोगों से थोड़ा सा गौर से बच के रहना चाहिए, ताकि सब लोग ऐसे ही नहीं रहते, मगर कुछ लोगों से आज इस विजयपुर शहर का नाम पर धब्बा हो गया है, ताकि एक प्लॉट खरीदते हैं, कहीं लोगों को बेच देते हैं, ना जाने किसी से अब ऐसा हो जाता है, ताकि कब कब किसी के टोपी किसके सर पर रखते हैं ये बिल्कुल ही पता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे अधिकारियों पर शिकायत होने के बाद आज गुंटा प्लॉट खरीदी बंद कर दिए हैं, ताकि किसकी टोपी किसके सर रखकर चले जाते पता नहीं, मगर उनको अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर मारते, कोर्ट कचहरियों के चक्कर मारते मारते अब ये नौबत आ गई है, ताकि जमीन जायदाद के अब किसी के साथ कुछ करना ही नहीं चाहिए। बहुत से लोग डर गए हैं और किसी की हिम्मत में जो ताकत होती है वो जाकर अपने कब्जा लेकर वो लड़ते हैं। जो किसी में नहीं है दम वो इस तरह आकर प्रेस मीट में बोल देते हैं, ताकि आप कहां पर, किस सबूत पर, आप किस नाम पर, आप किस तरह से यहाँ पर जो इतने लोग बैठकर वकीलों ने मिलकर आज यहाँ पर मीडिया के सामने कह रहे हैं, आज देखना चाहिए ताकि किस तरह से उनको इंसाफ दिलाएंगे या नहीं। तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। तो प्रेस मीट करने की वजह क्या है बोले तो, एक बीजापुर में एक अब तक का सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, करीबन 1200 करोड़ का, और अब तक ना कोई उसका एफआईआर हुआ है, ना कोई इंक्वायरी भी है। हाँ ठीक है। सभी को नमस्ते और सलाम। मेरा नाम एडवोकेट जाफर सुतार और हमारे एडवोकेट फयाज भाई सरकार और भी एक हमारे कलीग एडवोकेट मुसद्दिक पीरा इनामदार, आज जो हम ये प्रेस मीट करने की वजह क्या है बोले तो, बीजापुर में एक अब तक का सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। करीबन 1200 करोड़ का ये स्कैम हुआ है, लेकिन आज तक ना कोई एफआईआर हुआ है, ना कोई उसकी इंक्वायरी भी है। और जो स्कैम किए हैं वो राजस्थान की टीम है, जो राजस्थान के लोग हैं वो अभी तक एकदम अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहे हैं। ना एक कोई उनके इंक्वायरी हुई, ना कोई एफआईआर हुआ है, लेकिन हमारे बीजापुर के लोग, ऐसी हालत हुई है हमारे मासूम लोगों की, जो पैसे उनके वो लोग जो ठगे हैं आज वो बर्बाद हो चुके हैं। और ये जो ये स्कैम हुआ है 2023-24 में ये स्कैम हुआ है, और ये जो स्कैमर्स हैं बीजापुर में, उनके ऑफिसेस एकदम सिस्टमेटिक वे में, और वो जो लोग को, जो मासूम लोग विक्टिम्स हैं, उनके घर जाके, ऑफिस जाके, उनके बहला फुसला के उनके पास से पैसा निकाला गया है, मीन्स लूटा गया है। और उस टाइम 2023-24 में बीजापुर के एसपी एचडी आनंद कुमार साहब थे, वो जवाबदारी से अगर तब का तब ये करे तो इंक्वायरी करे, कंप्लेंट करके
उनको हिरासत में ले लिए तो पूरी अमाउंट रिकवरी होती थी, लेकिन बदकिस्मत हुआ नहीं। इसलिए परसों हमारे होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर साहब आए थे और उनको मनवी दिए हैं हम, और समझा है ऐसा ऐसा अभी तक इतना बड़ा स्कैम हुआ है, उसकी कोई जांच नहीं हुई करके। और वो भी क्या है, हमको मैं बात करूंगा डिपार्टमेंट से, इंक्वायरी करूंगा करके बोल के हमको आश्वासन दिए हैं। और हम ये मनवी हमारे उस्तुवारी सचिव एम बी पाटिल साहब को दिए हैं और सिटी एमएलए बसवनगौड़ा साहब को भी दिए हैं, और इसका जांच होना चाहिए। नहीं तो ये मासूम लोगों के अब तक 3 लोग इसमें जान गंवा चुके हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई है, वो जो लोग लगाए हैं जिंदगी भर की कमाई है उनकी। और जो हमारा यूथ है, जो अपना सेविंग करके छोटा मोटा एक बिजनेस खोलना बोल के एक उम्मीद से एक पैसे जोड़ के रखा था, ये सब उनको पहला फुसला के सब निकाल लिए हैं। ये जो राजस्थान की जो टीम है ना, सब उनके पास से सब निकाल लिया गया है। इसलिए हमारे बीजापुर एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी साहब को एक रिक्वेस्ट है कि वो जो स्कैमर्स हैं उनको जल्द से जल्द हिरासत में लिए और इंक्वायरी करें, और जितने भी मासूम लोगों का पैसा जो उन्होंने ले गए हैं वो रिकवरी होना चाहिए। और हमारे एसपी साहब पर पूरा का पूरा भरोसा है कि वो जल्द से जल्द इंक्वायरी करेंगे और रिकवरी करके देंगे। इसी बात पर मैं अपनी बात खत्म करते हुए हम आगे की बात डिटेल में हमारे वकील साहब फयाज भाई सरकार समझाएंगे। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल दोज हू आर प्रेजेंट हियर। ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗೆ ಸನ್ 2022 ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸನ್ 2022 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2023 ಜೂನ್ ತನಕ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಲಿ, ಒಂಥರ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ದರೋಡೆ ಆಗಲಿ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜಾಫರ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಾರ. ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಮೇನ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ಅಜೆಂಡಾ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನೋಸೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಈ ಠಗ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತರೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನು 1200 ಕೋಟಿದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೈ ಇರಲಿ ಆ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಕಸ್ಟಡಿದೊಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಇಂಟ್ರೋಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಏನು ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದಾರ, ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದಾರ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟು ಮಾಡಿದ್ದೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಯಾವಾಗಾಯ್ತು, ಯಾವ ತರ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಇವನು ಟೀಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹಣ, ಆಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಆಮಿಷ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಆಸೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಂಬಿಸಿ ಅವರು ಜೇಬಿನಿಂದ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಏನು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೀಮನ್ನ ಕರೀತಾರ. ಈ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಅಜಯ್ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಇವನು ಇತರರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ತಾರ. ಈ ಅಜಯ್ ಆರ್ಯ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಕರ್ಣಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ವಜ್ರ ಹನುಮಾನ ಗೇಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಫೀಸನ್ನ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರ. ಈ ಆಫೀಸು ಒಂದು ಏನು ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಇದರದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇದರ ಬಾಡಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕ ಅವರು ನಂಬಿಸಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್.
ನಿಮಗೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗು, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಇದ್ರೊಳಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ದುಡ್ಡನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರ. ಆ ಡಿಸೈರದೊಳಗ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವರು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಮೊಬೈಲ್ದೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ಹಾಕಿದಂತಹ ದುಡ್ಡು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹೌ ದ ಓಷಿಯನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಜಯ್ ಆರ್ಯ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟೀಮ್. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತ ಏನು, ನಮಗ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣ ಸುಮಾರು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರ ನಮಗ್ ಬಂದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 1200 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕವನ್ನು ಅವ್ರು ಜಮಾ ಮಾಡ್ತಾರ. ಜಮಾ ಮಾಡಂಟ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಏನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಯಾವಾಗ ಈ ಜನ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮಿಷವನ್ನ ತೋರ್ಸಾರ. ಯಾವ ತರ ಆಮಿಷ, ರೊಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತಾವ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ದೊಳಗ, ತೆಗದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆಸೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರ. ಆ ಆಸೆಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನನು ತನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ತಗಿಲಾರ್ದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಿದ್ರಾಮ್ ಉಮರ್ಜಿ. ಇವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ ಆದಾಗ ಇವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ $1,46,649. ಅರೌಂಡ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1,31,98,410 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ. I'm only talking about only one account, how the people have thugged in both the nature. ಇನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಜೇಬಿಲಿತ್ರ ರೊಕ್ಕನೂ ತಕ್ಕೊಂಡಾರ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ನು ಮಾಡಿದಾರ, ತಕ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರ ಆಮಿಷನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾರ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅದು ರೊಕ್ಕ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಜಯಪುರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ಏನಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಲಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೇಬಿಲಿತ್ರ ತಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಜನ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಡವೆಗಳನ್ನ, ಬಂಗಾರಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾರೆ. ಲೋನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗದಾರ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾರ. ಮನಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅಡಮಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾರ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೋನ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾರ, ತನ್ನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಟಾರ, ಪ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನ ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಏನೋ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನಂಟ್ಲಿ ಆಸೆ ಇರುವೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೂತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಸಲುವಾಗಿನೇ 10 ಲಕ್ಷ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಗ್ಧ ಜನರು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಲವ್ಲಿಹುಡ್, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ತನ್ನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಲೆವೆಲ್ದೊಳಗ, ಒಂದು ಮಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ದೊಳಗಾಯ್ತು, ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಹತ್ರ ಫ್ಲೀ ಆಗ್ಯಾರ. ಇದು ತಕ್ಷಣ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಬರಂಟ್ಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಆಯಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಏನು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳದಾವ, ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವನ್ SP ಆಫೀಸ್ದಾಗ ಹೋಗನು ಕೂಡ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಈ ಏನು ಇದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ಜನ ಏನು ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಅದಾರ, ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದಾರ, ಯಾರು ರೊಕ್ಕಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ದರೋಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಬಂದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 400-500 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಏನದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಾವ್ರಿ. ಆದ್ರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸಿಂಗಲ್ FIR ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಜನರೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಅಜಯ್ ಆರ್ಯ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಏನು ಇವರು ಮೂಲತಃ ರಾಜಸ್ಥಾನದವರದಾರ, ಇವರು ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ. ಅಲ್ಲಿ FIR ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. FIR ಆಗಂಟ್ಲೆ ಆ ಅಜಯ್ ಆರ್ಯ ಅಂಡ್ ಟೀಮಿಗೆ ಕಸ್ಟಡಿದೊಳಗೂ ತಗೊಂಡಾರ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಡಿ, those police authorities, they have intimated to the local police authorities to take them custody. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಡಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ದು ಏನ್ ರಿಕವರಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಇಂಟಿಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅವರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ FIR ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ವೈರಿನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರಿಕವರಿ ಅಂತೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದೂರೇ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ
ಅವರು ತೋರಿಸುವಂತಹ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ಸಂಬಂಧ ಈ ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಟಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರೊಳಗ ನಮ್ಮದು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಕೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಅಡ್ಡಾಡಕತ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಸಿಕ್ಕರು, ತನಗ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಇಡೀ ಫ್ರಾಡ್ ಮತ್ತು ಚೀಟನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ದಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜಾಫರ್ ಸುತಾರ್ has stated, last time the home minister has visited Vijaypur and in that occasion itself we have given a complaint to him. So he promised that he will act as per that complaint and try to recover the amount and it will be handed over to the victim people. ಅದನ್ನ ಅವರು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಇದ್ರೊಳಗ COD ಆಗಲಿ CID ಆಗಲಿ ಅಥವಾ CBI ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಇವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಆದಂತಹ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ತಾವುಗಳು FIR ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೋಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದಿದ್ದೈತ್ರಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವತ್ತು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇದೆ 2 December 2025, within 8 days these victim people will be on the doorstep of every police station under whose jurisdiction the fraud has been committed. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಡ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗೈತಲ್ರಿ ಆಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಕ ಈ ನೊಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಏನೈತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ FIR ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1200 ಕೋಟಿ ಹಿಂದ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 1200 ಜನ ಇರ್ತಾರ್ರಿ. ಆ 1200 ಜನರು ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸಾಥ್ ಅದಾರ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅದಾರ. ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನದೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಮಗ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ರಿಕವರಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ DC ಆಫೀಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಸಾಕ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗಾಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗಾಗಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಲಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೀವಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ವಿಷಯ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು ಈ ಏನು 1200 ಸುಮಾರು 1200 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಒಂದು SP ಅವರಿದ್ರು HD ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಸುನಾವಣೆ ಸಾಹೇಬರಾಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಈ ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗ ಬರುವಂತಹ ಸಸ್ಪೆಷನ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಜಯಪುರ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದೊಳಗ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೊಳಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಕತೈತ್ರಿ, ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆಯಕತೈತಿ, ರೋಡ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸಿಟಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಜನ ಬರಾಕತ್ತಾರ ಹೋಗಾಕತ್ತಾರ, ನೀವು ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ದೊಳಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದಾವ, ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಅದಾರ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ PSI ಅವರು ಅದಾರ, ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ CP ಅವರು ಅದಾರ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೊಳಗೆ ಏನ್ ನಡೆಯಾಕತ್ತೈತಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇದ್ವೋ ಏನು ಇಲ್ಲೋ, ಏನವರು ರೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲೋ, ಅವ್ರು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಅಂಡರ್ ಹೂಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಥಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ತೋರಿ ಬರಾಕತೈತಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಂತಹ ಸ್ಕ್ಯಾಮು ಇದರ ಮೇಲೆ ತಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಜನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ.
ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಫುಲ್ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ದು ಫ್ರಾಡ್ ಆಯ್ತು ಸೈಬರ್ ಫ್ರಾಡ್ ಆಯ್ತಾರೆ 1930 ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಐತಿ. FIR ಮಾಡೋದು ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಹೋಗೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. 1930 ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹುಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ FIR ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಐತಿ. ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೋರ್ಟ್ ಜುಡಿಕ್ಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತದ ಆಫೀಸ್. ನೀವು ವಕೀಲ ಅಂತೀರಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಡೈಲಿಂಗ್ 1930 ಏನವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೊಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 1930 ಡೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗಳು ಬಂದು ಬಿದ್ದಾವ. ಅದರ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ತಕ್ಕ ಏನೈತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಲಾರದ ಸಂಬಂಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನೊಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದೆ ಯಾರ್ದು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವೊಂದು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ the things have been forwarded to the jurisdictional police station, but they have not taken any initiation with regard to getting recovery of money. This is first. ಇದು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಅಧಿಕಾರದೊಳಗೆ ಐತ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಾಕ ಸಿನ್ಸ್ 2022 ಲಿತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜೂನ್ 2023 ತಕ ಇದು ಒಂದು ಇಡೀ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗೈತಿ. ಟುಡೇ ಈಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025. ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ 1200 crores ತಕ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಏನೋ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅದೇ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅದೇ ಮೂಡ್ತಾವ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಐತಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಭಾವನೆ. ಆ ಭಾವನೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೋಗೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನದಾರಲ್ಲ ಇವರು ನಮಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದ್ರು. ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು ಅವರ್ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಪುಟ್ ದೇರ್ ಅಗ್ರೀವ್ನೆಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಇದು ಐತಿ, ಏನು ಬಲುಪಶಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮುಂದಿಟ್ರು. ಅದು ಆಗಂಟ್ಲೇನೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿವ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ದೆನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದಿ SP ವಿಜಯಪುರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತೋಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆದೊಳಗೆ ನಾವು ಅದೀವಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ, ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಜನರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜನರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೂರು ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋಣ? ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸೇ ಸುಮಾರು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 300 ಲೀಟರ್ 400 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, 400 ಲೀಟರ್ 500 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು 15 ಲೀಟರ್ 16 ಜನದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳದಾವ್ರಿ. ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಹಣವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಡಾಟಾ ಐತಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ 25 to 30 crore ಆಫ್ ಡಾಟಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ. ಇಡೀ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆದೊಳಗ್ರಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಚಿಂತನೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಇದೇ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದೊಳಗನ 1200 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೋ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆನ್ ಸೆಟ್. ಅದೇ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಾರ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಏನಾಯ್ತು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜನ ಏನು ನೊಂದಿದ್ದಾರಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಡೈಲಿ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಟಾರೆ ಡೈರಿ ಹೊಂಟಾರಿ, ಅವ್ರು ಡೈರಿ ಹೋಗಕತ್ತಾರ, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲೆನೂ ಕೂಡ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನದವ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಾಳೆಗೆ ಬಾ, ಇವತ್ತು ಬಾ, 3ನೇ ದಿನ ಬಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಸಾಕತ್ತಾರ. ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಯಾರಿಂದ ತಂದು ದುಡ್ಡು ತುಂಬಬೇಕು, ಇವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ
ಯಾರು ಆಫೀಸ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ. ಇಂತಹ ಏಜೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಯಾರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ಣಿ ಅನ್ನವ ತನ್ನ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟ್ಸು, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಯಾರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ರು, ತಿಂಗಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊರಿಸಿ, ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಶೋನ್ ಡಿಸೈರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದರ್ ನಂಬಿಸಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಲಿ ಇತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ಣಿ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟೀಮ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ದೇರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಜನ ಸಮೂಹ ಸಿಕ್ಕರು, ಜನ ಸಮೂಹ ಸಿಗಂಟ್ಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಜಯ್ ಆರ್ಯನ್ ಟೀಮಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಏನು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು, ಏನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಥಗ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೀ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ದಯಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದೆ ಸರ್, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಿತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪವರ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಜನಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿನ್ನಡತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವೆನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅವಾಗ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು, ಯಾವ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಲೋಕಲ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕವನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದಾರಾ, ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್. ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ದಾರದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೋಗೈತಿ, ನಮಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು, ಆ ಮನುಷ್ಯಂದು ನಾವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಳಗೂ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಟೀಮದ ಮಾಹಿತಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಬಾಕ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ವಕೀಲರು, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮಗೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಫೋಟೋಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಫೋಟೋಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಅವರು ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾವ್ರಿ. ನಾವು ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ದಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೂ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಬಳಿ ಎಲ್ಲ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಇದನ್ನು ಅದಾವ. ಸೊ ದೋಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗೆ ಇಲ್ರಿ, ಈಸ್ ಫ್ಲೀಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿ ಫೈಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ್ ಲಿತ್ರ ಫರಾರ್ ಅದನ್ನ ಫ್ರಾಮ್ ವಿಜಯಪುರ ಇಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ವಕೀಲರೇ, ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ತಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಮೂರ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಫೋರೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಮೋರ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫೋರೆಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಮೂರ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಇದು ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರೇನು? ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಪ್ಮೂರ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕ್ಯಾಪ್ಮೋರ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆನೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೈಬರ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಇದ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಅವರೇ ಇವ್ರ ಅದಾರೋ ಏನ್ ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಅದಾರೋ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಟ್. ಒಂದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಕ್ಯಾಪ್ಮೂರ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾನೂನು ಐತೆ. ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು RBI ಅಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಆ ನಿಬಂಧನೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಈಗ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೀಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಕೇಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಈಗ ಅವ್ರು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಥವಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗಾಡ ತರಬಹುದು. ಬಟ್ ಈಗ 12 ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಐತಿ 1200 ಕೋಟಿ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡ್ರಾ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು, ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು, ವಿಡ್ರಾ ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಉಳಿದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಯಾವ್ದು ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ಕೊಡಾಕಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಅದು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ನಮ್ದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ. ಅವ್ರು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಹಿರಂಗ ಆಗ್ತಾವ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸತ್ಯ, ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಮೇತ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಆಧಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಏನದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಎಸ್ ಹೌದು ಸರ್. ನಾವು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಆಗಿದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ದಾರಿ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ Mr. Ajay Arya, who hold the Thug Act in Vijaypur. ಎಲ್ಲಿ FIR ಆಗಿದೆ? ರಾಜಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ FIR ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ FIR ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. In Rajasthan against him the FIR has been made. FIR has been registered. ಆಗಿದೆ ಸರ್. So he is the person who has played thugging of the innocent people in Vijaypur. Don't mind, you are educated, you are a very brilliant person. I know that. But ನೀವು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ನ ಫೋಟೋನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದುಡ್ಡು ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಮ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೆ 50 ಲಕ್ಷ ಸರ್. ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಸರ್? ಅವ್ರು ಡೈಲಿ ಬಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿ. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಜಲ್ದಿ ಬೇಗ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಲ್ದಿ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತದ. ಇವತ್ತು ನೀವು 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತದಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಹಚ್ಚಿಸಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಯಾರ ಸರ್. ಇವ್ರ ಏನಂತಾರ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಲ್ಲಿಯವ್ರೆ ಸರ್. ಅಷ್ಟೂರು ಇವ್ರೇನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಜಾಪುರದವ್ರ ಸರ್. ಅವ್ರು ಯಾರಂದ್ರ ಅಜಯ್ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌರಭ್ ಚಾವ್ಲಾ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕ ರಾಜಸ್ಥಾನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ತಗೊಂಬಂದ್ರು. ಅವ್ರ ಸರ್ ಬಿಜಾಪುರ ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರದಾಗ ಇವ್ರು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ತಗೊಂಡ್ ಇವ್ರು ಬಂದವ್ರ ಅಂದ್ರ ಇವ್ರು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದವ್ರಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರದವ್ರು ಸರ್. ರಿತೇಶ್ ಮತ್ತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಳಗಾರ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಮಣಿಯಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರ ಸರ್. ಎಂ ಭಾಗವಾನ್ ವಾಲಿಕಾರ
ಇವ್ರು ಒಂದ್ 7-8 ಮಂದಿ ಅದಾರ ಸರ್ ಬಿಜಾಪುರ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿ ಲೀಡರ್ ಸರ್ ಶಿವಶರಣ ಬಗ್ಲಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೊನಕಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ಕೋಟದ ಒಬ್ರು ಲೀಡರ್ ರೀ ಅವ್ರ ಕೇದಾರ್ ಕುಂಬಾರ್ ಅಂತಾರ ಸರ್. ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ರೀ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಸರ್ 5% 10% ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ರೀ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ಹಾಕಂತನೂ ನಮ್ಗೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. ಸಾಲ ಮಾಡಿನೂ ಹಾಕಿದೀವ್ರಿ ಸರ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸರ್ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಸರ್, ಪ್ಲಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಬಂಗಾರ ಮಾರಿವಿ ಸರ್, ಬಂಗಾರ ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿವ್ರಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲನು ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿವ್ರಿ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ₹1 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು. ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ₹1 ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು. ಬರುತ್ತೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ 1 ತಿಂಗಳ 2 ತಿಂಗಳ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. 3 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಕಳಿತ್ರಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ದವ್ರು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ, ಲೋಕಲ್ದವ್ರು ಇಲ್ರಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಬರ್ ಕಡೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದೇರಿ ನಾನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲದ್ಗಡೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳಿಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಅವ್ರದೇ ಕೇಸ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ದು ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕೇಸ್ ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವ್ರು ರಿತೇಶ್ ಅವ್ರ ಮನಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಲೀಡರ್ ಯಾವ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ರಿತೇಶ್ ಮನಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದೇವ್ ಸರ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರಿತೇಶ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸೈಬರ್ ಮುಂದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಲೀಡರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಐತಿ ದುಡ್ಡು, ನಾವು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದಂದ್ರ ನಾವು ರಾಜಸ್ಥಾನವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿನ್ರಿ ಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಒಳಗ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರ್ ಸರ್, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರದೊಳಗ್ರಿ ನಾವು ಹೋಗೋದ್ರಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗ್ಯಾದ್ರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲ. ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಯಾದ್ರಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಾವು ಸರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಜಪ್ತಿ ಆಗದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕದ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಸರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾನಗರದಾಗ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ FIR ಸರ್. ಇದು ರೀ FIR ಕಾಪಿ ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿವ್ರಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಡಾಲರ್ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಡಾಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರಿ. ಅದು ಮೇಲ್ ಅಂತ ಸರ್, ಮೇಲ್ ಸರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಬಂದಾರ ಸರ್. ಸರ್ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣ ಬಗ್ಲಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೊನಕಟ್ಟೆ, ಇವರು ರಿತೇಶ್ ಅವ್ರಿ. ರಿತೇಶ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ರಿ ಸರ್. ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಗಳದಿಂದ ರೀ. ನಮ್ದು ಏನ್ ಹೊನಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆದಿಂದ ಪರಿಚಯ ರೀ ಸರ್. ಬಗ್ಲಿ ಈ ಹೊನಕಟ್ಟೆ ನಮ್ದು ಇಂಡಿ ಜನದಿಂದ ನಮಗ್ ಪರಿಚಯ ಸರ್. ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು? 50 ಲಕ್ಷ ತನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಅದೇ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಲ್ರಿ, ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಮ್ದು ಇದೆ. ಚೆಕ್ ಬಾಂಡ್ ಏನ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವ್ ಕೇಳ್ದೇರಿ. ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ ತರೋ ದುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರ ಸರ್. ನಾವು ಭರವಸೆ ಇದೀವಲ್ರಿ, ಲೋಕಲ್ದವ್ರು ಇದೀವಲ್ರಿ. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಸಿದಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕುವಾಗ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದ್ರೊಳಗ ಮೇಲ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಇದು ಈ ತರ ಮೇಲ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಯದ, ಈ SBI ಅಕೌಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ನಿಮ್ದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗ ಆಶೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೆ ಹಚ್ಚಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತೆಗ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಮ್ ಸಂಘಟನೆ ನಾವು ಈಗ ಇಷ್ಟಂದ್ರೆ ಒಂದು 20 ಜನ ಇದೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ದು ಅಂದಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ನಂದು 45 ಲ್ಯಾಕ್ ಐತಿ ಸರ್. ಇವ್ರದ್ದು 1 CR ಮ್ಯಾಗ ಐತ್ರಿ. ಒಟ್ ನಮ್ದೇ 15 ಜನದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20 CR ಮ್ಯಾಗ ಐತಿ ಸರ್. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟ ಇದನ್ನ ಹಚ್ಚ. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಐತ್ರಿ. ಲೋಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪದೇ ನಾವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ತನ ಹೋದಾಗ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನಂತಾರ, ನಿಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ರಾಜಸ್ಥಾನದವ್ರು 2 ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ಬಿಜಾಪುರ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇವ್ರ ಫ್ರಾಡ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದ್ಗಡೆ 3 ವರ್ಷ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಇದು 3 ವರ್ಷ ಐತಿ. ನೀವು ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಬಿಜಾಪುರದಾಗ? ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರ ಏನು ಲೋಕಲ್ ಲೀಡ್ರೇ ಇನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಲೀಡರ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟೋದಾರೆ ಸರ್.
ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ತ್ರಾಸಾಗಿ ಸರಿ ಸರ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಸರ್. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಸರ್ 2 ವರ್ಷ ನಾವು ಆಯ್ತು 2023 ಒಳಗಡೆನೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ ಬಂದ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಸೈಬರ್ ಕಡೆ. ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಯಾರಿದ್ರು PSI? ಅವಾಗ ಇವ್ರಿದ್ರಿ ಔಜಿ ಅವ್ರು ಸರ್ ಇದ್ರು. ಔಜಿ ಸರ್ ಇದ್ರು. ಔಜಿ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ರಿ? ಎಸ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು? ಔಜಿ ಸರ್ ಅವರು ಅದೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ರಿತೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸಂದೇವ್ರು, ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ಸ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದ, ನಮ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇವ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ಅವ್ರ ಡೆತ್ ಆಗ್ಯಾರ, ಈಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸೂತಕದಾರ ಅಂದಾಗ್ರಿ ನಾವ್ ಜನಗಳು ಸೇರಿನಿ ರಿತೇಶ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕದೇವ್ ಸರ್. ರಿತೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸ್ದೇವ್ರಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕ್ರಿ. ಕರ್ಸ್ದಾಗ ನಮ್ಗ ಔಜಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಏನಂದ್ರಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರ್ದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ರಿತೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರ್ದ್ರಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಸೋದ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ರಿತೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರ್ಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ದಾಗ ನಾವ್ ಅಂದಿವಿ ಸರ್, ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ನಾವ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಲೀಡರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಹಾ ಸರ್. ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್, ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ತಗೊಂಡಿಲ್ರಿ ನಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಹೇಳಿ. ಹಾ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈಗ ನಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಔಜಿ ಸರ್ ಇಲ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಸರ್ ಅದಾರ್ರಿ ಈಗ. ಕಾಂಬ್ಳೆ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಕಾಂಬ್ಳೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿರಿ? ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಸಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರಿ ಸರ್. ನಾವ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ ಬಂದ್ ಬಳಿಕ ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ವಕೀಲತ್ ಇಟ್ಟಿದೇವ್ರಿ, ವಕೀಲರು 2 ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಈ ರಿತೇಶ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಗ್ಲಿ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಳಕ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿವ್ರಿ ಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಕ್ಕಳದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗುದ್ ಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಬ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅನಾವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದೇವ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾಯಿ ತರ ಅಲ್ದಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರೇ ಹೊಣೆಗಾರ. SP ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ ಕೈಯಾಗ ತಗೊಳಿಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗಿರೋ SP ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರ್ಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರಿ? ಎಸ್ ಸರ್, ಹೋಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೇವ್ ಸರ್. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಡೆದದ ಇದು ಕೇಸ್ ನಡೆದ ಕೇಳ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳ್ ಮಾಡಿರೇನು? ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ. SP ಸರ್ SP ಸರೇ ಅಂದಾರ ನಮ್ಗೆ. ಈಗಿರೋ SP ಈಗಿರೋ SP ನ ಸರ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 15 ದಿವಸ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿವಿ ಸರ್. ಮಾಡದೆಲ್ಲ ನಾವೇನೋ ಇದು ಮಾಡೋಣ, ನಾವಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಆಗ್ತೇವೆ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಣೆಗಾರೇನು? ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಬಡವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ? ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿನೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರು ನಮ್ ಬಂದಿದ್ರಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಇದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾ ಸರ್, ಇದೆ ಸರ್. ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಗಳದ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ ಸರ್. ಇದೆ ಸರ್, ಇದೆ ಸರ್, ಇದೆ ಸರ್, ಇದೆ ಸರ್. ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಸರ್ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಗಳದ ಆಸ್ತಿ ಏನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರದ್ದು ಏನು ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಇವ್ರು ಏನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಂಧಿಸ್ಯಾರ. ಹಾ ಸರ್. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಹಾ ಸರ್. ಅವ್ರ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ನೀವು. ಸರ್. ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಾಕೆ ರೆಡಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆಗ್ತಿದೆ, ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಮ್ ಸರ್? ಅದ್ರದಿಂದ ಸರ್ ಕೋಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನೇ ತಿರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮನಿನೇ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ರಿ. ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸರ್, ಇವಳು ಒಬ್ಬಳೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಹೆಣ್ಮಗಳ್ರಿ. ಅವಳು ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾರಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಮನಿ ಒಳಗಡೆ ಸರ್. ಇದ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಸರಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಶಶಿಕಲಾ ರೀ ಸರ್. ಅಂಬಾದಾ ಶಿಂದೆ ಸರ್. ಶಶಿಕಲಾ ಸುತ್ತಾರ್ರಿ. ಮಾನಂದ ಸರ್. ಅಂಬಾದಾ ಶಿಂದೆ ಕೆಂಗನಾಳ್ ಸರ್. ಶಶಿಕಲಾ ಸುತ್ತಾರ್ ಸರ್ ಇಂಡಿರಿ. ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೀ ಸರ್. ಇದನ್ನ ತಂದವರು ಲೋಕಲ್ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗೋಡ್ರಿ. ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹುನಕಟ್ಟಿ, ಬಗ್ಲಿ, ಶಿವಶರಣ ಬಗ್ಲಿ ಅಂತ್ರಿ,
ಇವರೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು, ಈ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಮ್ದು 50 ಲಕ್ಷ ಕಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಸರ್. ನಾವು 50 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನಾವು. ಅದು ನಾವೇನ್ ಹಾಕಿದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅದ್ರಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ನಮ್ಗೇನು ಲಾಭ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಕದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಾಯ್ತು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದರಿಂದ ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತು, ಇದ್ರಲಿಂದ ನಮ್ಗ ಏನು ಲಾಭನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳ ಕಡೆ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಾರ ಅವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವ್ರಕ್ಕ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸೈಬರ್ ಕಡೆ. ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಸೈಬರ್ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ್ರಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡೋದವ್ರೆ ಇವ್ರಿ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸೈಬರ್ದವ್ರು. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡಿಂದ ನಾವು ಭಾಳ ತೊಂದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ದು, ಸಾಯಕ್ಕಾಗವಲ್ದು, ಬದುಕಕ್ಕಾಗವಲ್ದು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ದುಡ್ಡು ಸುದ್ದ ನಮ್ಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗವಲ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವ್ರಿ ಸರ್. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೌಕರಿಗೆ ಅದು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಸಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಶಾ ತೋರಿಸ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ದವ್ರು ನಾವ್ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ್. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ನಿಮ್ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಏನಾರ ನಮ್ಗೆ ಆಧಾರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್. ಜನಗಳೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ದುಡ್ಡಿಂದ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು. ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಹೊನ್ಕಟ್ಟೇರಿ ಆಮೇಲೆ ಬಗ್ಲಿಯವ್ರಿ ಅವರು ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಯದ, ನಾವ್ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಕಾರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಹೊಸದು ನಾಟಕನೇ ಹೇಳ್ಕೊತ ಬರೋವ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರಿ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರಿ, ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಏನಿಸ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಬರ್ತದನ್ನ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್. ಮನವಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕಡೆ ನಮ್ಗ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದ ಹೋಗ್ರಿ ಅದು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗದ್ದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆದಾಗ ಅದ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಬೆದರಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್. ಔಜಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಕಾಬ್ಳೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ರೊಕ್ಕ ಹೋರಿ ಅಂದ್ ಹಿಂಗ್ ಬೆದರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನಾವು SP ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವ್ರಿ ಸರ್. SP ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ, SP ಸಾಹೇಬ್ರ ಏನಂದ್ರು, ಇವ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು, ಆತರ ನೀವ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋರಿ ಅಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೀ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಬಂದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸೈಬರ್ಕ್ ಬಂದೇವ್ರಿ. ಸೈಬರ್ಕ್ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ರ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ರಿ ನಿಮ್ ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ದು ಔಜಿ ಸರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರು. ಕಾಂಬ್ಳೆ ಸರ್ ಇದ್ರಿ ಆ ಜಾಗಕ್ರಿ. ಕಾಂಬ್ಳೆ ಸರ್ ಅವರು ನಡೆದದ್ರಮ್ಮ ಇದು ಕೆಲಸ, ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು, ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರು. 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಸರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಆಫೀಸ್ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು. ಹಾ ಸರ್, ಹನುಮನಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್. ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದವ್ರಿ. ಅವ್ರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅವ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಲೋಕಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡೆ ಇದು ಈ ತರ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಸರ್ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಅದರಿ ಸರ್, ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಾಕ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಂದ್ರಿ. ಅವ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತ ಅಮಾಯಕರ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾರ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ಅವ್ರು ಮುಚ್ಚಾಕ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಸರ್. ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲಲ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಸರ್? ನಂದು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಮನಿದ್ರಿ, ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಜನಗಳಿಂದ ಹೋಗದ ಸರ್. 2022ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿವ್ರಿ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಜೂನ್ದಾಗ ಬಂದ್ಬಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, 23 ಜೂನ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟದ್ರಿ. ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಅದು ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ತರ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಲರ್ ರೀ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಡಾಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದು ಡೈಲಿ ಬಂದದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೀರಿ. ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರ ಸರ್? ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ರಿ, ಆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ದುಡ್ಡು ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್. ಅಕೌಂಟ್ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತಿದ್ರು ಅವ್ರ ರೊಕ್ಕ ರೀ. ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂದು ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ತರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಟೇಬಲ್
ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತಕೊಂತಿದ್ರು. ಜನ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತಕೊಳಕತ್ತಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಜನ ಅನ್ನೋದು ಭರವಸೆ ನಮಗ್ ಬಂದು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗಣೇಶ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇತರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಹಾಕ್ತಿದಿಲ್ರಿ ಹಾ ಸರ್, ಅದೇ ಇದು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ ಕರ್ಣಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗಣೇಶ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವ್ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಗ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂಗ ಸಿಸ್ಟಮೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ನಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ 50-50 ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ. ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಈ ತರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಮಗ್ ಭರವಸೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಜನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ತುಂಬಾ ಜನ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮಂದಿನೂ ಮಾಡ್ಯಾದ್ರಿ, ತಿಳುವಳಿಕಿದ್ದವ್ರೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಯಾದ, ಅವ್ರೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಾವು ಮಾಡೋದ್ ಆಸೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕೆಟ್ಟದಲ್ರಿ. ಆ ಆಶೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೀವ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ಅಂದಾಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಇದ್ರ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್? ಸರ್ ನೂರಾರು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಯಾದ್ರಿ ಸರ್. ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳಿಗೂ ಮೋಸ ಆಗ್ಯದ ಸರ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಇಂಡಿಯಿಂದರೇ ಒಂದು 200-300 ಜನಕ್ಕ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಯಾದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿಂದಗಿ ಅಲ್ರಿ ಸರ್, ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಕ್ಕಲ್ಕೋಟದಲ್ರಿ, ಸೋಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರೀ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ರೀ ಜನಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಒಂದೊಂದು ಲೋಕಲ್ದವ್ರಿಗ್ರಿ ತಾಲೂಕು ಪ್ಲಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲಸ್ ಲೋಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ 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 ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. ಈಗ SP ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿವ್ರಿ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಶಿಕಲಾ ಸುತಾರ್. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಾರ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್. ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಈಗ ಮರ್ಯಾದೆನ ದೊಡ್ಡದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮರ್ಯಾದೆ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದ್ರಿ, ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಜಪ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಅಸಹ್ಯ ಅಲ್ರಿ, ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವ್ರಿ ಸರ್. ನಾನೇ ಅಂತಲ್ರಿ, ನನ್ನಿಂದ ಜನಗಳು ತುಂಬಾ ಬಡ ಜನರು ಸರ್. ಬಡ ಜನರು ರೀ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಈಗ ಮನಂದ್ ಅಂತಂದ್ರ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅವಳು ಸುದ್ದ 5-5 ಲಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ನೀವು 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ರಿ ಈ ತರ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ. ಮೂರ್ಖರ್ರಿ ನಾವು, ಮೂರ್ಖರು ನಂಬಿದ್ದು. ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಿ ಹಿಂಗಿ ಫ್ರಾಡ್ಗಳು ಅದಾರ. ಸರಿ ಸರ್, ನಾವ್ ಅಂದಿವ್ರಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀವಿ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ನಾವ್ ಲೋಕಲ್ ನಾವ್ ಅದೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಅದೀವಲ್ಲ, ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರ್ತದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ತರ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಭರೋಸಾ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಹಾ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಶಿಕಲಾ ಸುತಾರ್. ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ? ಇಂಡಿರಿ ಸರ್. ಸರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೋರ್ ಎಪೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಟೀಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಹೆಸರೇ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೋರ್ ಎಪೆಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸರ್. ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ನನಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಇದನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಣಿಯಾರ್ ಸರ್ ರೀ. ಪಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಅದ ರಸೂಲ್ ಅಂತ, ಅವರಿಂದ ಮಣಿಯಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂಗೆ 10,000 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 15% ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಹೇಳದ ಬಳಕ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಅವರೊಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಅಂದ್ರ ಈಗ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಅಂದ್ರ ಸರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದವ್ರಿ. ಅಜಯ್ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌರಭ್ ಚಾವ್ಲಾ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಸರ್ ಹೆಡ್ ಇದಕ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪ್ ಮೋರ್ ಎಪೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಸರ್ ಇವ್ರಿ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಜಯ್ ಆರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸೌರಭ್ ಚಾವ್ಲಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಕೊಡೋದು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಅವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದು ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಸರ್. ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಹನುಮಾನ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಸರ್ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್. ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ರಿತೀಶ್ BC ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಣಿಯಾರ್ ಸರ್. ಇದು ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಣಿಯಾರನ್ನೇ ತಗೊಂಡನ್ರಿ. ಇವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು. ಈ ಸದ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಹುಬ್ಳಿಗ್ ಒಂದೊಂದು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕ, ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವ್ರನ್ನ ನಮಗ್ ಹೆಂಗ್ ನಂಬಿಸ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರಿ, ನಮ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಳಕತ್ತೀವಿ, ಇದು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ, ನಾವು ಆಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿವಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಆಶೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಒಟ್ಟ ಮುಂದಿಂದು ನಮ್ದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಕೌಂಟ್ ಐತಿ, 50 ಲಕ್ಷ ಅಕೌಂಟ್ ಐತಿ, ಕರ್ಕರ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವ್ರನ್ನ ಡೈಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದು,
ನಮಗ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್, ಹಾಕ್ರಿ ಹಾಕ್ರಿ. ನಾವ್ ಇದು ಮಣಿಯಾರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ಇವ್ರು ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬಲೆ ಐತ್ಲಾ, ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ. ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ನಿಮ್ ಕೈಯಾಗ ಐತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮೆನುವಲಿನೇ ಐತಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ನಿಮ್ ಕೈಯಾಗ ಐತಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಇದು ನಾವು 40 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ 5 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ ಸರ್. 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ದೆ ರೀ, 1 ತಿಂಗಳು ನೋಡ್ದೆ ಸರ್. ಮುಂದ ಮಣಿಯಾರ್ ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹಾ ಸರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ ಸರ್. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 50,000 ಬಂದ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ಮಂತ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಏನಂದ್ರಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಳಾಕ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ತೊಳಾಕ್ ರೆಡಿ ಆಗೋಣ ಏನಂದ್ರೆ ಮಣಿಯಾರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತೋತ್ರಿ, ಒಂದ್ 2-3 ತಿಂಗಳು ಇದು ನೋಡ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಗ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 2023 ಒಳಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಇವ್ರಿ. ನಾವ್ ಒಂದ್ 2 ತಿಂಗಳು ನೋಡಿದ್ನ, ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಡಪ್ಪ ಸಾಕ್ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಏನಂದ್ರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ನಂದು ಬಂದ್ ಸರ್. ಬರೋಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಸ್ತಿ ತೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಣಿಯಾರ್ ಏನಂದ್ರಿ ಆಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ತಗೋತೀರಿ, 2-3 ತಿಂಗಳದಾಗ ಇದು ಆತೈತಿ. ಈ ದುಬೈ ಟೂರ್ ಅದ, ದುಬೈ ಟೂರಿಗೆ $20,000 ಮ್ಯಾಗ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆತಿರಿ. iPhone 11 ಇದು 14 ತಗೋತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ದುಬೈ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ. $20,000 ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ 19 ಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನೀವು 2 ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮಾಡಿಗಿಸಿಂದ 2 ದುಬೈ ಟೂರ್ ಹೋರಿ ಅಂತ ಸರಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ 14 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಸರ್ ಸರ್. ಐಫೋನ್ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾಗ 6 ಜುಲೈದಾಗ ಸರ್ ಟೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ದುಬೈ ಟೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಅದ್ರ ಆಶಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಟೂರ್ನ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾನು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಶಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವಿಡ್ರಾಲ್ ತಗೋತೀವಿ ಸರ್. ವಿಡ್ರಾಲ್ ತಗೋತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಏನಂದ್ರಿ, ವಿಡ್ರಾಲ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಒಳಗೈತಿ, ಒಂದ್ ಜರ ಏನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಡೆದೈತಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗೈತಿ. ಇದು ನಾಟಕ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಒಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಇದು 6 ಮಂತ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ ಬೀಳುತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ದವ್ರು ಏನ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ದವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ರಿ, ಇವರೇ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾ ರೀ, ಏನ್ ಆಗ್ತಿದತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ರಿ ಅದು ರೊಕ್ಕ? ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್, ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ರಿ. ನಮ್ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್. ಲೈವ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಫೋನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಟ್ರೇಡ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದರಿಂದ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಕಲೀರಿ. ಹಿಂಗಾಗನ ಸರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಲ್ಸ್ಕೋತ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಕಲ್ಸ್ದಂಗ ನೆವ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ $10 ಹೊಡೆದು ಕೊಡೋದು. ಒಂದ್ ಮಂತ್ಲಿಗೆ $10 ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನದಾಗ ಒಂದ್ $2 ಹೊಡೆದು ಕೊಡೋದು, ಆಶೆ ಮಾಡಿಸೋದು. ಒಂದೇ ದಿನದ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಇವ್ರು ಹೊಡಿತಾರ. ಹಿಂಗ ಆಶೆ ತೋರಿಸಿ ಸರ ಇದು ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟುನ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ಇದು ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೋತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಡೆ? ಸರ್ ಲಾಗಿನ್ 2 ಕಡೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಲಾಗಿನ್ ರೀ ಇವ್ರು ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಲಾಗಿನ್ ನಿಮ್ ಬಲೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತೆಗಿಯಾಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್, ನಾನು ಸತ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಒಟ್ಟು ಸರ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಟ್ಟು ಏನಂತೀರಿ ಸರ್, ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಇದ್ರ ಅವ್ರ ಬಲ್ಲೇ ಲಾಗಿನ್ ಇರ್ತಿತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರಿ. ನಮ್ ಮುಂದೊಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಹಿಂದಿನ ಮಗ್ಲ ಅದು ಒಟ್ಟು ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ರಿ ಅದು. ನಮಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇವ್ರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಾಕಿಸಿಂದ ನಮ್ದು ಒಟ್ಟು ರೊಕ್ಕನ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಿಶದ ಹಾಕೊಂಡವ್ರ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸರ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡು, KYC ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಸ್ಕೊತಿದ್ರು ಸರ್. ನಮ್ ಫೋನ್ ಒಳಗಡೆ KYC ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಣೇಶ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಇವೆರಡ್ರಿ ಇವಕ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರು ಸರ್. ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟ್ 1,50,000 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಾಕಂತಿದ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದ್ 10 ಲಕ್ಷ, 20 ಲಕ್ಷ, 40 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತಂದ್ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶೇ ತೋತಿರ್ ಸರ್. ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡು ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ ಮೇಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಂತಿಷ್ಟು $, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಈಗ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ? ಡಾಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ $1 ಗೆ 89 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಅವಾಗ 89 ರೂಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರು KYC ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಸುಮ್ ಡಿಜಿಟ್ ತೋರ್ಸಾಕ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್. ಒಟ್ಟು ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಬಂದ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿ ಸರ್. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಅಕೌಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಬರೇ ಮೇಲಲ್ಲೇ ನಮ್ದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಐತಿ ಸರ್. ಮೇಲ್ನಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಮೇಲ್ನಾಗೆ ಸರ್,
ಮೇಲ್ ಅದಕ್ಕ ಜಿಮೇಲ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಜಿಮೇಲ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಿಮೇಲ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಂತಿಷ್ಟು $, ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಈ ಸದ ಅದೇ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ 265 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಆಗೈತೆ ಸರ್, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇವಾಗ ನಮ್ ಟೀಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20 ಕೋಟಿ ಐತೆ ಸರ್. ಬರೀ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಐತೆ ಸರ್. ಇವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹುಬ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ನಮಗ್ ಹೇಳ್ತಿದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರನಾಗ ಅಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್. ಇವ್ರು ಫ್ರಾಡರ್ಸ್ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಇವ್ರು. ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಗೆ ಲೋಕಲ್ದವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್. ಇವರು ನಮ್ ಲೋಕಲ್ದವ್ರು ಇವಾಗ ಇಲ್ರಿ, ಈ ಸದ್ ಇವರು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರಿಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ದವ್ರು ಯಾರು ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿಯಾರ್ ಸರ್, MM ಭಾಗವಾನ್, ವಾಲಿಕಾರ್ ಸರ್ ಇದ್ರ ಸರ್. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರ ಸರ್. ಇವ್ರು ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿತೀಶ್ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಸರ್. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ನನಗ್ ಮಣಿಯಾರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್. ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರಿ ನೀವು? ಹಾ ಸರ್, ಅಡಿಷನಲ್ SP B ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸರ್ ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದೇನ್ ಕೇಸ್ ತಗೊಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಆಗಿದಾನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ತಂದ ಹೇಳಿದೇವ್ ಸರ್. ನಾವ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಸರ್ ಇವ್ರು. ಬರೀ ನಾವ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ, ನಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ನಾವ್ 15 ದಿನ 20 ದಿನ ಆಯ್ತ್ರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಾಗ ಬಿದ್ದೀವಿ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋನು? ನಾವ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊರ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಸರ್ ಇವ್ರು. ಸೈಬರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, 15 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ SP ಸರ್ಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರಿಗೆ ಸರ್ಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಜೀವ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅಂತಾರ ಸರ್. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಮುಂದೆ ಆದ್ರೇನ್ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಊರ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೈತ್ರಿ. ಇದೊಂದು ಮುಗಿತ್ ಸರ್. ನಮ್ ಜೋಡಿ ಸಂಗಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಹೋಗ್ಯಾರ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನೂ ಇದು ಮಾಡಿದಕ್ಕ ಅವರು ಹೊರಗಿನ ರೊಕ್ಕ ತೆಗೆದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಕೊಂಡಾರ ಸರ್. ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ 2023 ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ ಆಗ್ಯದ. ಖೂನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಅವ್ರ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ರೇ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇರೋರೆ ಆಧಾರೆ. ನಾವು ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣತಮ್ಮರು, ಒಬ್ರು ಪಪ್ಪಾರಿ, ಅಜ್ಜಿ ಒಬ್ರಿ, ಅವರೇ ತಿರ್ಕೊಂಡ ಸರ್. ನಾವೀಗ 3 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಇರಾಕೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊರ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ನಾಗ ಉಳ್ದೈತಿ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್. ನ್ಯಾಯನೇ ಸಿಗಾಕ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗೆ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾತಾಡಕತ್ತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್? ಕೇರೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದ್ 2-3 ಸರಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್. ಸೈಬರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಔಜಿ ಸರ್ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವ್ರಿ, ಕಾಂಬ್ಳೆ ಸರ್ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವು. ಇನ್ನ ನಡ್ದೈತಿ ಅಂತ ಇರ್ತ ಸರ್. ಏನು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಾರೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ, ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇದನ್ನು ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಭಾಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದುಡುಕಿದೇವ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ದುಡುಕಿದ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮುಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ ತಪ್ಪಾಗೆ ಸರ್. ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ ಸರ್. ನಾವು ಅಂಬಾದಾಸ್ ಶಿಂದೆ ಸರ್, ಊರು ಕೆಂಗನಾಳ್ ಸರ್. ಸರ್ ನಮ್ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗೈತ್ರಿ ದುಡ್ಡು. ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ? ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೊನ್ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಲೋಕಲ್ ಇಂಡಿ ರೀ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್? ಒಂದ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿವಿ, ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ಸರ್. ನಾವ್ ಅಮಾಯಕ, ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಸಿ ಇದು ಅಷ್ಟ ಆಗ್ತದ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಗಳಿಸಿವಿ, ನೀವು ಬರ್ರಿ ನಿಮ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಾರಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಅದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್. ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಅವೇನು ಡಾಲರ್ ಮ್ಯಾಗ ಇದ್ದು ರೀ ಸರ್. 3 ತಿಂಗಳದಾಗ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸ್ಯಾರ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಸರ್? ನಾವು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದವ್ರು ರೊಕ್ಕ ಏನು ಬಂದಿಲ್ರಿ ಸರ್. ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಸರ್? 2023 ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾರ ಏನೂ ಇಲ್ರಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಇದ್ರ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಭಾಳ ಜನ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಾಕ ಏನು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನೇನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು? ಅವ್ರೇನ್ ಸರ್? ನಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ದುಡ್ಡು ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ನೀವು 10 ಲಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಭರೋಸಾ? ಸರ್ ಅವ್ರ ಲೋಕಲ್ ನಮ್ಗೆ ದಿನ ಬಂದ್ ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್. ಆಟ ಆಗ್ತದ ಇಟ್ ಆಗ್ತದ. ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಪೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಅವರು. ನಾವ್ ಇಟ್ಟು ಗಳಿಸಿವಿ, ಅವ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರಿ. ನಾವು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ನಾವು ಬಂಗ್ಲಾ ಕಟ್ಟಿವಿ, ನಿಮ್ಗೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಹಂಗಾಯ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಡೈಲಿ ಬಂದ್ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದೇವ್ರಿ ಸರ್. ನಾವು 200 ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇವ್ರಿ ಸರ್. ಅದಾರ್ರಿ ಸರ್, ಅದಾರ ಸರ್. 40 ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ, 1.5 ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಅದಾರ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಿ?
ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ ಸರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದಾಗ ಎಫ್ ಆಗೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರ ನಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಳಲ್ಗಿಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಲ್ಗಿರ್ರಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಂದಾರ ಯಾರಿಗ್ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿರಿ ಯಾರತ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಏನೇ ಅತ್ತಾರ್ರಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೊಲೀಸರು ಹೊಣೆಗಾರೇನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಆಗಲ್ಗ್ಯದ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿವು ಹೋರಿ ಬೆದರ್ಸಿ ಬಿಡ್ಲಾಗತ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರು ನಮಗ ಒಂದ್ 15 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿವ್ರಿ ನಾವು ಸರ್ ಬಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಕ್ಕ ಅವ್ರು ಬೆದರ್ಸ್ಯಾರ್ರಿ 2-3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತೀವ್ರಿ ಸರ್ ನಮಗ್ ನ್ಯಾಯನೇ ಸಿಗೋವಲ್ರಿ ಈಗ ಇದ್ರ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ರಿ ಇದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಐತ್ರಿ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಯಾರ್ಯಾರ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೊನ್ಕಟ್ಟಿರಿ ಅವ್ರೇನದಾರಿ ಅವ್ರು ನಮ್ ಲೀಡರ್ ರೀ ಹಾ ಹಾ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗ ಇರ್ತಾರೆ ಬಗ್ಲಿ ಶಿವಶರಣ್ ರೀ ಹ್ಮ್ ಅವ್ರಿಬ್ರೇ ಗೊತ್ತ್ರಿ ನಮಗ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಇದನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಪರಿಚಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಬ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀವ್ರಿ ನಾವು ಹರ್ಬಲ್ ಕುಡಿಯಾಕ ಅಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಹಂಗಾಯ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೊನ್ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ನಾವ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಅದಾರ್ರಿ ಈಗ ಸದ್ಯ ನಮ್ ಬೆನ್ ಹತ್ತಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕೇಳಿವ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿವ್ರಿ ಟಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿವಿ ಮುಂಜಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವ್ರಿ ಏನಂತ ನಾವ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಅದಾವ ದಿನ ಬರನೇನ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋನು ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಗ ಒಟ್ಟ ಬರೋಲ್ರಿ ನಮ್ ಸಂಗಟ ಅವ್ರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೊನ್ಕಟ್ಟಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲದಾರಿ ಇವ್ರು ಲೋಕಲ್ ಇಂಡಿ ರೀ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿದವ್ರು 200 ಮುಂದೆ ಜನ ಇದ್ದೇವ್ರಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾನಂತ ಸೋಲಂಕರ್ ಊರು ಇಂಡಿ ರೀ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಸ್ಮಾನ್ ಜಡಿಗೇತ್ ಸರ ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂದಿರ್ ಸರ ಆನ್ಲೈನ್ದು ಅವಾಗ ಏನದ ನಮಗೊಬ್ಬರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೊನಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶಿವಶರಣ ಬಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ನೀವು ನಿಮ್ದೊಂದು ಐ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 5-6 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಒಂದು 10% ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಒಂದು 50,000 ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ನಂಬಿ ಏನದ 50,000 ಹಾಕಿದಕ್ಕೆ ಏನದ 4,000 5,000 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಅದು ಡಾಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅದು ಹಿಂಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಏನದ ನಾವು ಹಂಗೆ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಈ ಥರ ಏನದ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಹಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ ನಂಬಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನವರು ನೀವು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಒಂದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಈ ಥರ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಒಂದು 5-6 ಮಂದಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಯಾರ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಹೋಗ್ಯದ ನನ್ನೊಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಟೋಟಲಿ ಸರ್ 15 ಲಕ್ಷ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಸರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನದ ಅವರು ನಾವು ವಿಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ವಿಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ $20,000 ಯಾರ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದ ನಿಮ್ಗೆ ದುಬೈ ಟೂರ್ ನಿಮ್ಗೆ ದುಬೈ ಟೂರ್ ಹೋಯ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ವಿಡ್ರಾಲ್ ತೊಗೊಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ತೊಗೊಳಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅವರು ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ 75,000 ಐ ಡಿಗಳು ಆಗಿದಾವ ಈ ಒಂದು 12 ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹಂಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ ಒಂದು CWM ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಳಗೆ ಏನದ ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಮೆಟಾ 4 ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಸರ ಮೆಟಾ 5 ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು ಇದು CWM ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ರೊಳಗೆ ಏನದ ನಮ್ಮ ಡಾಲರ್ಗಳು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಅದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ SP ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಗೂ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆದೆವು ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಯಾರು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೋದಿವಿ ಸರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರೇನಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇದು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿ ಸರ ಟೋಟಲ್ ಸರ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು 12 ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಥರ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ 10,000 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಹಾಂ ಸರ್ ಇದು ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಐ ಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಐ ಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಇದು ಇದ್ದು ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದು ಆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದುಡ್ಡು ತೋತಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಪೇ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ತೋತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಥ್ರೂನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ನೆಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿದಿಂದ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಡಾಲರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು ಡಾಲರ್ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಅವು ಐ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಐ ಡಿ ಒಳಗೆ ಡಾಲರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು
ಈಗ ಹಾ, ಸರ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವು? ನಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೊನಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಾ. ಎಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು? ಅವರು ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕ ಇಂಗಳಿಗೆ ತೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಹಾ. ಅವರು ಮತ್ತು ಇವರು ಶಿವಶಾಣ್ ಬಗಲಿ ಸರ್. ಹ್ಮ್. ಶಿವಶಾಣ್ ಬಗಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ದೊಂದು ಇದು ಐತ್ರಿ, ಶಾಪ್ ಐತ್ರಿ. ಹಾ. ಆ ಶಾಪ್ ಒಳಗೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ. ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾರ ಇದು? ಇದ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್. ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ಒಳಗೆ ವಜ್ರ ಹನುಮನ್ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟಿನ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಲ್ತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೀಚಬಲ್ ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚಬಲ್ ಟೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಅಮೌಂಟ್ ತೋತಿದ್ರು ಅವರು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ, ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಲಾಭ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅವ್ರು. ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಏನು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರ? ಮೊದಲು ಸರ್ ಅದೇ ಈ ಒಂದು 50,000 ಹಾಕಿದ್ರೆ 3,000 4,000 ಅದು ಬರ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಅದು ಏನದ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಡಾಲರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಲರ್ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಡಾಲರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಈ ಥರ ಏನು ಸರ್ 2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ ಸರ್ ರಿತೇಶ್ BCI ಸರ್. ರಿತೇಶ್ BCI ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಜಾಪುರ ಲೋಕಲ್ ಸರ್ ಅವರು. ಲೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೋಕಲ್ ಸರ್ ಈ ಗೋದಾವರಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಯರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆ ಇದೆ ಸರ್. ರಿತೇಶ್ BCI ಅವ್ರದ್ದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಏನದ ಅವರೇ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಅವರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಡಾಲರ್ ಬರ್ತಾವ. ಅವು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಂತೂ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಏನದ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ 2 ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದೀವಿ ಸರ್. ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಏನದಾರ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು. ಈಗ ಹಾಂ ಸರ್. ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಹಾಂ ಸರ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಹಾಂ ಸರ್ ಫ್ರಾಡ್ಗಳು ಭಾಳ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಅವು ಫ್ರಾಡ್ದಂತೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ, ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಳ್ಳೇದೈತಿ. ಅವರು ಇದು ಸೌರಭ್ ಚಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹಮ್ ಕಿಸಿ ಕಾ ಪೈಸಾ ಲಿಯಂಗೆ ನಾ ದಿಯಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ID ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ, ನಮಗೇನು ಕೊಡೋದು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಈಗೇನು ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ದಿಂದ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸಾಗಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ID ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಲೇ ಅವ್ರೇನದ ನಮ್ಮಿಂದ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅವು ಡಾಲರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಅವರು ಡಾಲರ್ ರೂಪೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಅವರು ನೀವು ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ? ಹಾಂ ಸರ್, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು. ಈ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಪೇ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರು ಕ್ಯಾಶೇ ತಗೋತಿದ್ರು ಸರ್. ಅವರು ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಹವಾಲಾ ಹತ್ರ ಏನದ ಆ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿದಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಾಲರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಅವರು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ದುಬೈ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಹಾಂ ಸರ್ ರೊಕ್ಕ ಇದ್ರ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವರು ಸರ್? ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಂದಾಜು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದಿಂದ ಒಂದು 290 ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಸರ್. ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ಲೋಕಲ್ ಸರ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಗಿಟಿ ಬೇರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಒಂದು 12 ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಈ ಥರ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. 12 ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ 10,000 ಕೋಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರದ ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್.
ಈಗ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರಿ? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದೀವಿ. ಏನಂತಾರೆ? ಅವ್ರೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ರಿತೇಶ್ ಬಿ ಸಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಇದ್ದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಕೈವಾಡಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ? ಏನು ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಗೂ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲಿನದ ನಾವೇನದ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅದು ಇದ್ದ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಮಾರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾನು LIC ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಒಳಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರೊಳಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸರ್. ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಈಗ ಅದೇ ಸರ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದ್ದದ್ದು 1 ತೊಲೆ 2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದರೊಳಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸರ್. ಭಾಳ ಕಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು? ಹ್ಞೂ, SP ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಉಸ್ಮಾನ್ ಜೇಟ್ಗೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ನೀವು ಇದ್ರ ಮಾಡಿರಿ? ನಂದೊಂದು 7-8 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 7-8 ಲಕ್ಷ ಸರ. ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವೇನೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಒಂದು 5-6 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 15 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್.